It has been a wonderful sharing. 5 weeks are over, and the resources are there in uploaded in the YouTube. Uh, it has, of course, offered a platform to scholars to engage with emerging concepts. So, book talk for a scholar uh, is a very important part of engagement, I guess. So today we are in sixth series of book talk, and very important book, Esteem Education Theory and Practice by Mint Sue Kine and Salzan Eri Pathaminal. The names are too long. Uh, so this book is, of course, an invaluable resource to STEAM educators, to all the educators who want to bring some changes in their pattern of facilitating the process of learning. So to talk about STEM education, STEM, which means science, technology, engineering, arts, and mathematics. In the beginning, like if we just go through its historical development, STEM, and there is inclusion of arts. Whether arts should be inculcated or not, there has been a discourse and debate on it. So this book contains nine very powerful chapters. To talk about Kathmandu University, our university has been a pioneer university to introduce STEM education in Nepal. Uh, Many workshops, seminars are conducted to educate people on this issue. So this is, of course, an emerging interdisciplinary, or we can call it multidisciplinary study. So on this very pertinent book, today we have our very engaged assistant professor and PhD scholar, Binod Prasad Panta sir, who is also the acting head of the Department of STEM Education, Kathmandu University. Let's invite Binod sir with huge round of applause. So Binod sir, it's our honor to invite you. Thank you, thank you, sir. Yes. Thank you so much. Now the floor is yours. Thank you, sir. Thank you, sir. So thank you for giving the background of this STEM education and this just the importance of this STEM education. So am I audible? म सुन्ने छु, sir? Yes, sir. ओके मैले भिडियो चाहिँ मैले अफ गरेँ. So I'm using both language, Nepali and English. So let me share my screen. Is it visible, sir? Just want to confirm. Yes, sir. Okay. Yes. Okay, thank you. HJ sir has already shared about the basic ideas of this STEM education. So this is an edited book, and there are the STEM education theory and practice. So I remember that I read this books in back in 2019 and 20 for the first time, and then I have been reading time and again a few chapters. So when I decided to share few chapters about this book, and then again I went through this few chapters. So what I decided today, I'll be talking about the first 4 chapters in detail. So if I get time in other series, so I'll be covering the remaining chapters 5, 6, 7, 8, and 9. So there are very powerful ideas. So this is not only useful for the people of the science, math, and technology background. So this is useful for all teachers, or let's say the educators, so who are interested in more integrated or multidisciplinary, interdisciplinary ways of knowing. So in today's sharing, so I'll be focusing much on these first 4 chapters. And then out of them, the first chapter is inquiry, investigative process, art and writing in STEAM. So there are 2 authors.
and then they have written about different forms of inquiry, and then different ways of investigative process, and then the role of arts in inquiry process. So going back to the ideas of John Dewey, if you closely read the ideas of John Dewey has repeatedly expressed the importance of art in the society, and he also has mentioned that science states meaning and then arts expresses them. So we also, the meaning is also important, but how to express that meaning is another important in the field of education as teachers and students. And the next important thing is that John Dewey has given much emphasis on the importance of experience in education. सो यो अनुभव गराउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जन डिवेको फिलोसफीबाट आएको छ. एन्ड देन देयर आर डिफ्रेन्ट लेन्सेस फर डिफाइनिङ द एक्सपिरियन्सेस. कसरी अनुभव हुन्छ त? सो इफ यु सी द आइडियाज अफ जन डिवे, so he talks that so lived experiences or the actual experiences in his own word, हैन, उहाँकै वर्डमा चाहिँ एक्चुअल एक्सपिरियन्सेस हुनुपर्छ. सो एक्चुअल एक्सपिरियन्सेसको लागि सो देयर शुड बी द रोल अफ रिफ्लेक्सन्स, देयर शुड बी अफ रोल अफ इन्गेजिङ इन अथेन्टिक टास्क. यो लाइनबाट डिस्कसन्स गरेको छ. र यहाँ अथरले के भनेको छ भने they also have taken the contemporary others educational philosophy just as Jean Piaget, because if you go through this Jean Piaget learning theories, he has clearly expressed that the students should place in the situation of this cognitive dissonance and then offer opportunities to equilibrate, and students could build fully elaborated schemes of thoughts. जसरी पियाजेटले स्केमाको आइडिया भनेको छ, एसिमिलेसन्स भएपछि अकोमोडेसन्सको आइडिया भनेको छ, इक्विलिब्रेसन्स भनेको छ. र यहाँ अथरहरूको चाहिँ डिबेट केमा छ भन्दाखेरिमा सो हाउ क्यान दे इक्विलिब्रेट or how can they connect their pre-existing ideas with the new ideas. So this is also an inquiry process. So this is also an investigative process. So for that the role of arts is important भनेर यसरी अथरहरूले चाहिँ तपाईको यसलाई ब्याकग्राउन्डमा लेखेको छ यो च्याप्टरमा. अब यहाँ दुईवटा, there are two major ideas. So one is scientific inquiry and the other is engineering design process. So whenever we call scientific inquiry, we have one kind of mindset. I mean, scientific inquiry भन्ने बित्तिकै a kind of predefined तपाईको practicalsहरु कसरी गर्ने, इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ ट्रू र फल्स भन्ने एक किसिमको हाम्रो एउटा चाहिँ एक किसिमको माइन्डसेट छ. र त्यसमा so there are different ways of scientific inquiry. I mean, साइन्स भन्ने बित्तिकै एक किसिमले त्यसलाई न्यूटोनियन साइन्सको हिसाबले बुझिन्छ. र त्यहाँ सँगसँगै अथरले के भनेको छ भने इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रोसेस चाहिँ अलिक फरक छ. इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रोसेस भनेको चाहिँ बढी तपाईको साइन्टिफिक इन्क्वायरीसँग कतिपय चिज ओभरल्याप हुन्छ तर ठ्याक्कै ओभरल्याप हुँदैन भनेर यसरी डिस्कसन गरेको छ. जस्तो एउटा पपुलर एजुकेसनमा जुन 5P मोडलको बारेमा पनि डिस्कसन छ. हामी कसरी we should engage students and then we have to give opportunities for explorations and then they explain and they elaborate their idea and then finally they evaluate. So यसरी कतिले यसलाई चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङका स्टेप्सहरुको बारेमा पनि भन्छन्. तर जब हामी whenever we go in engineering design process, यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने engineering design process चाहिँ it goes beyond investigation and into the realm of testing potential solution through the building and testing of physical or mathematical models or prototype. जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो सामान्यतया के हुन्छ भने त्यो प्रोडक्ट के आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, टिचरलाई पनि थाहा हुँदैन. जस्तो कन्भेन्सनल साइन्टिफिक इन्क्वायरीमा चाहिँ कम्पनी टिचरलाई यो प्र्याक्टिकल गरेपछि यो आउँछ, स्टुडेन्ट्सले यो निकाल्छन्, यही निकाल्नु पर्छ भनेर लगभग प्रोडक्ट चाहिँ प्री डिजाइन हुन्छ. तर whenever we follow engineering design process, so we as an expert also do not know what will come at the beginning and we do not know so what is the best solutions. So we just develop prototype and then we use them, we test them, and if that is not workable then again we go for another round. त्यही भएको हुनाले यहाँ के भनेको छ भने इन्भेस्टिगेसनलाई खाली साइन्टिफिक इन्क्वायरीसँग मात्र जोड्नु भएन र इन्भेस्टिगेसन चाहिँ तपाईको इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रोसेसबाट पनि इन्भेस्टिगेसन्स हुन्छ भन्ने लाइनबाट चाहिँ यहाँ डिस्कसन गरेको छ. एन्ड देयर आर सेभरल एक्जाम्पल्स जस्तो इन्टरेक्टिभ नोटबुकको युज गरेर फोटो न्यारेटिभ्सहरु युज गरेर पनि इन्भेस्टिगेसन्स गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एक्जाम्पल त्यो च्याप्टरमा राखिएको छ. र यति यसपछि यसको कन्क्लुजन के छ भने यसको कन्क्लुजन भनेकै देयर आर डिफरेन्ट वेज अफ इन्भेस्टिगेटिङ थिङ्स.
there are different ways of constructing ideas. So the scientific inquiry is one of them. So we have to move beyond scientific inquiry. So for that, the arts integrations is important भन्ने लाइनबाट डिस्कसन गरेको छ। जस्तो मानौ इन्टिग्रेटिङ इमेज एन्ड आर्ट्स इन्टु इन्क्वायरी बेस्ड अप्रोचले चाहिँ इन्हान्स गर्छ क्वालिटी अफ स्टुडेन्ट्स लर्निङ भनेर भनेको छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने हामी इफ स्कुल्स कुड स्टिमुलेट अ चेन्ज इन एटिट्युड टुवर्ड्स साइन्स टेक्नोलोजी आर्ट्स म्याथ एन्ड टेक्नोलोजीमा, अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो नै बिकम द सोसियल इन्स्टिट्युसन्स। अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ एजुकेसन इन्स्टिट्युसन चाहिँ सोसियल इन्स्टिट्युसन जस्तो नभएको अथवा अलिकति त्यो एउटा छुट्टै त्यो डिफ्रेन्ट जस्तो भएको, त्यो भएको हुनाले स्कुल एजुकेसन र सोसाइटीको डिस्कोर्सको ग्याप बढेको भएको हुनाले त्यसलाई हामीले सोसियल इन्स्टिट्युसन जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यो सोसाइटीलाई जुन रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने पनि इनिसिएट गर्न सकिन्छ इफ वी गो थ्रु डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ इन्भेस्टिगेसन्स भन्ने आर्गुमेन्ट चाहिँ पहिलो च्याप्टरमा गरेको पाइन्छ। अब म सर म सबै च्याप्टरको चारवटै च्याप्टरको सरस्वती सकौँ कि एउटा च्याप्टर पछि केही क्वेसन एन्सर डिस्कसन्स गरौँ? व्हाट डु यु सजेस्ट? हजुर, आई थिङ्क सर इट्स बेटर टु कभर अल च्याप्टर्स देन विल बिगिन डिस्कस। हजुर अडिबल सुन्ने छ कि म एक्लै मात्र यहाँ बोलिरहेको छु? एकदम इट्स क्रिस्टल क्लियर अडिबल प्लिज, राम्रो छ सर। ओके ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सो इफ सो मैले यहाँ च्याटमा केही लेखिरहनु भएको साथीहरूले भने देख्न पाएको छैन, फेरि त्यसमै मैले प्रेजेन्टेसन सकेपछि फेरि म आउँला। I'll follow sir, I'll follow. Yeah. Thank you sir. Now chapter 2 जस्तो chapter 1 ले चाहिँ लगभग यो एडिटेड बुक भएको हुनाले so it has almost that book has one purpose, so and then just to fulfill that purpose other chapters have been developed. So the first chapter it gave us a kind of impressions that there are several forms of investigations. So arts integration is also one of the major departure towards investigations भन्ने idea chapter 1 ले establish गरेको छ। त्यसपछि chapter 2 मा के छ भने structuring STEAM inquiries lesson learned from practice भन्ने छ। अब कसरी STEAM inquiry हरु गर्ने त भनियो, तर कस्ता कस्ता प्र्याक्टिस भएको छ भनेर दुईजना अथरहरूले उहाँहरुको प्र्याक्टिसहरुलाई राख्नु भएको छ। र यो च्याप्टरमा चाहिँ के फोकस गरेको छ भने जस्तो there are several research conducted on integrations in K to 12 kindergarten देखि 12 सम्म भएको छ। र यसमा चाहिँ जसरी हामीले integrations भनिराखेका छौं different ideas of science, technology, engineering, arts, mathematics rather than understanding them as a separate entity or discipline, यसले चाहिँ different researchले के देखाएको छ भन्दाखेरिमा it helps students to motivate and it helps them to build the problem solving skills. एउटा major central argument के छ भने यो 21st century skills मा problems are multi-layered, problems are complex, the problems are तपाईको ever changing. हामीले last year जुन किसिमको issues मा डिल गरेछ यो इयर त्यो नहुन सक्छ। यस्तो हुँदाखेरिमा यो बेलामा चाहिँ यसले के भन्छ भने हाम्रो जुन कन्भेन्सनल टिचिङ एन्ड लर्निङ मेथड्स छ अलरेडी इस्टाब्लिश भएको छ त्यसले पनि काम नगर्न सक्छ। सो वी हैव टु गो बियोन्ड दिस भनेर छलफल गरिरहेको छ। त्यसो भने आर्ट्सको रोल के छ भन्दाखेरिमा integration of the arts can be a hook or a way to engage more diverse learners. Often those they have not typically been drawn to the individual STEAM subjects. अब के भन्छ भने यसलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हामीले अप्रोचको रूपमा, किनभने इन्गेजमेन्ट गर्ने एउटा अप्रोचको रूपमा आर्ट्सलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको छलफल गरिएको छ यसमा। अब यसलाई मैले थोरै म एक्जाम्पल भन्छु, अर्को स्लाइडमा आउँछ। सो लेट मी शेयर one specific example shared by the authors in the chapter. जस्तो एउटा एक्जाम्पल के छ भने फुल स्टिम अहेड एउटा प्रोजेक्ट छ। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईको 6 months को प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अफ एलिमेन्टरी टिचर्स वेयर एलिमेन्टरी एजुकेशन्स आर मोर इन्टिग्रेटेड इन नेचर्स र 5 जना एलिमेन्टरी टिचर्सहरुलाई लिएर गरिएको छ। र त्यो प्रोजेक्टको गोल के थियो भने इन्क्रिज स्टुडेन्ट्स साइन्स एन्ड म्याथ अचिभमेन्ट बिकज दोज एलिमेन्टरी टिचर्स आर अल्सो साइन्स एन्ड म्याथ टिचर्स, एउटा गोल त्यो थियो। द सेकेन्ड गोल इज इन्क्रिज टिचर्स एन्ड इंस्ट्रक्शनल courses science and mathematics pedagogical content knowledge because they were very good in content knowledge, but a bit they used to feel difficulties to connect those content knowledge with pedagogy. So त्यो separate content र pedagogy discuss गर्नु भन्दा पनि यो PCK भनेर pedagogical content knowledge मा increase गर्ने भन्ने थियो। The third one is build a community of educators dedicated to STEAM teaching and learning. र यो 5 एलिमेन्ट टिचर्सहरुलाई पनि एउटा कम्युनिटीको पार्ट चाहिँ गराउने भनेर लङ टर्म गोल त्यो पनि थियो हैन। अब त्यसो गर्दाखेरिमा त्यहाँ के भयो भने
all 5 eliminated teachers engage in 6 months of professional development leadership courses, and where they co-construct the learning experiences, and which is different from traditional professional development. हामी कन्भेन्सनल प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा के भन्छौँ भने सो कल्ड एक्सपर्ट आउने, यसरी पढाउनु पर्छ, टिचिङ एन्ड लर्निङ यस्तो भएको छ, सक्सेसफुल कन्ट्रीले यसरी युज गरेको छ, तपाईँहरू पनि यसरी युज गर्नुहोस् भनेर एक किसिमको जुन प्रेस्क्राइब गर्ने नेचर हुन्थ्यो त्यो कम्प्लिटली त्यो त्यहाँ 6 मन्थमा त्यो प्रोसेस थिएन। त्यहाँ उनीहरूकै आइडियालाई रिफ्लेक्ट गर्ने, आफ्नो रोलहरूलाई रिडिफाइन गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई गएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसले काम गरेन भने फेरि अर्को आइडियाबाट थिङ्क गर्ने, जुन एउटा इन्भेस्टिगेटिभको जुन प्रोसेस चाहिँ उनीहरूले साइन्टिफिक सँगसँगै अरू पनि युज गरेका थिए। र अनि यसो गर्दाखेरिमा यहाँ के देखियो भने एउटा मेजर जुन टिचिङ एन्ड लर्निङ अप्रोच चाहिँ प्रब्लम बेस्ड लर्निङ युज गरेका थिए हैन, अथवा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ युज गरेका थिए। र उनीहरूले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ युज गर्दाखेरिमा इन्ट्रेस्टिङली के भयो भने इट इन्क्रिज द कन्टेन्ट नलेज, त्यो म्याथ र साइन्सको कन्टेन्ट नलेज त इन्क्रिज गर्यो, तर सँगसँगै वेन दे डेभलप एन्ड डेलिभर द प्रोजेक्ट्स फर अबाउट द 6 months, यसले चाहिँ इट अल्सो डेभलप हायर अर्डर थिङ्किङ, सेल्फ डिरेक्टेड लर्निङ, 21st century स्किल्स सच एज कोलाबोरेसन्स, क्रिएटिभिटी, क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ डेभलप गर्यो। र अनि यसरी हेर्दाखेरिमा यो प्रोजेक्टको एउटा कन्क्लुजन के छ भने त्यसमा project based learning, it could be an entry point for teachers on designing meaningful and complex STEAM inquiry. जस्तो धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ where can I begin to move towards STEAM based educational institution or STEAM based teaching, कसरी सुरु गर्न सक्छ भन्दा यसले चाहिँ एउटा हामी STEAM को लाइनमा जाने हो भने let us develop a very rich projects, integrated projects, multidisciplinary projects, use them in our institutions and then see their the applications, त्यसरी पनि जान सकिन्छ भनेर एउटा छलफल ल्याएको छ। र there are several examples, and त्यसपछि यो since this is a book chapter and then the author have also provided some tips for teachers and teacher educator, त्यसो भने how can we move towards STEAM inquiry, कसरी हामी अगाडि मुभ गर्न सक्छौं भनेर त्यहाँ चाहिँ 6 पोइन्ट्समा उहाँले टिप्स पनि दिनु भएको छ। जस्तो the first one is children sometimes struggle with the ideas of empathy, किनभने one of the major purpose is to just go with the people, talk with them, so understand their feelings and then conduct interview regarding the problems, stakeholder सँगै गएर छलफल गर, यो stakeholder भनेको children पनि हो हैन, parents पनि हो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यसले के भनेको छ भने meaningful classroom discourse build गर्न चाहिँ empathy को रोल हुन्छ। कहिलेकाहीँ चिल्ड्रेन्सहरूले त्यसमा स्ट्रगल फेस गर्न सकिन्छ, सो यु हेभ टु किप इट इन योर माइन्ड, तपाईँ कसरी त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ मिनिङ मेकिङ गरेछ। सो अनदर वान इज स्टिम टिचिङ गर्नु भनेको चाहिँ अथेन्टिक हो, यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी। किन यसलाई अथेन्टिक भनेको छ भने almost all the problems are borrowed from the society or from the community, so whenever we bring the issues or problems from the community, they are always authentic, तिनीहरु अथेन्टिक हुन्छन्। तर तिनीहरु के पनि हुन्छन् भने सो दैट इज ओपन इन्डेड एन्ड दैट इज कम्प्लेक्स अल्सो हैन, त्यो चाहिँ त्यसकारणले त्यसको यही सोलुसन्स हुन्छ, यो यही नै हो भन्ने चीजहरु चाहिँ हुँदैन, सो मल्टी लेयर्ड हुन्छ भन्ने छ। सो नेक्स्ट वान इज एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जस्तो अहिले पनि मान्छेहरुले ओहो म स्टिम अप्रोचमा जाँदाखेरिमा यो धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ कि, देयर आर सेभरल फ्यान्सी मेटेरियल्सहरु चाहिन्छ कि भन्ने किसिमको मान्छेहरुको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ। र अथर्सले क्लियरली के भनेको छ भने we should always think about tools and resources that our students might find helpful for the STEAM inquiry. When we engage them into the inquiry process, obviously we need some resources, some tools. तर हामीले सँगसँगै के बुझ्नुपर्छ भने so these are not expensive and fancy. हामी हाम्रै वरिपरि पाउने सरसामानहरु, मेटेरियल्सहरु युज गरेर हामी स्टिम अप्रोचमा जान सक्छौं। हामीलाई कन्भेन्स के रे फ्यान्सी टेक्नोलोजिकल आइडियाजहरु, धेरै एक्सपेन्सिभ मेटेरियल्सहरु चाहिन्छ भन्ने छैन भनेर यसमा चाहिँ क्लियरली राखिएको छ। सो द नेक्स्ट वान इज एउटा के पनि सँगसँगै भनिएको छ भने because we teach in our schools and then college or universities, we focus some concepts of some ideas. तर फेरि कहिलेकाहीँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ सेन्ट्रल आइडिया अफ कन्सेप्टमा बाट डेभिएट हुने पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले we always keep in your mind that what is our central concept, what are our central ideas भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। द प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालुज के हो त हैन, हामी हाम्रो अर्गनाइजेसनको कल्चर के हो। फर एक्जाम्पल एउटा भनेको के हो भने क्लासरुम नर्म्स र एक्सपेक्टेशन्स भनेको हाइली कोलाबोरेटिभ,
तपाईको शेयर्ड नलेज, सो ब्रिङिङ अथेन्टिक एक्जाम्पल्स, सो यस्तो किसिमको चिजहरूलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नुपर्छ अनि मात्र हामी स्टिम इन्क्वायरीमा जान सक्छौँ भनेर भनिएको छ। सो दिस इज the major ideas taken from chapter 2. Now I want to move to this chapter 3. So the chapter 3 is about creating a STEAM map of content analysis of visual art practices in STEAM भनेर भनिएको छ। यो एउटा दिस इज अ रिसर्च बेस्ड पेपर र यो रिसर्च बेस्ड पेपरमा चाहिँ एउटा कन्टेन्टको एनालिसिस गरेको छ र यसको ब्याकग्राउन्डमा के भनेको छ भने द आइडिया अफ स्टिम इज भेरी हट भनेर त्यसरी अथरहरूले चाहिँ आर्गुमेन्टेसन्स डेभलप गर्नुभएको छ र यसलाई किन त्यसो भनिएको छ भने यसलाई इन्ट्रेस्टिङ छ। स्टिमको एउटा लाइनलाई राम्रोसँग यसमा डिस्कसन्स गरेको छ, जस्तो स्टेम फिल्ड भनेर साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ कसरी अथरहरूले भन्नुभएको छ भने सो दिज 4 डिसिप्लिन्स आर भेरी नेसेसरी फर एजुकेटिङ स्टुडेन्ट्स टु बिकम इनोभेटर्स capable of competing in the global economy। जुन अहिले तपाईको ग्लोबल इकोनोमी जहाँ हामीसँग स्किल्सहरू चाहिन्छ हैन, हामी यस्ता साइन्स, टेक्नोलोजी, म्याथमेटिक्स, इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने लाइनबाट स्टिम फिल्डले भनेको छ। अब सँगसँगै त्यसले चाहिँ अलिकति बढी क्रिएटिभिटी र तपाईको अझ अनदर लेभल अफ इनोभेसन्स ल्याउन चाहिँ आर्ट्स चाहिन्छ। त्यही भएर यो दुईटा अहिले स्टिम चाहिँ हट छ, किन ग्लोबल इकोनोमीमा पनि हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू कम्पिट गर्न सक्नु पर्यो र त्यसको लागि हामीले चाहिँ अलरेडी डिस्कसन्स गरेको आइडिया रिपिट गरेर हुँदैन, क्रिएटिभ र इनोभेटिभ ह्युमन रिसोर्स ग्रेजुएट्स निकाल्नु पर्यो भन्ने लाइनबाट सो दिस इज हट भनेर भनिएको छ। र यसको पर्पस चाहिँ फर रिसर्चिङ स्टिम प्र्याक्टिसेस इज टु प्रोभाइड वे फर आर्ट एजुकेटर बोथ टु सी देयर स्टिम प्र्याक्टिस करिकुलम भनेर भनेको छ। सो देयर आर 3 क्वेसन्स। सो वान इज what do current STEAM education's practice look like? कस्तो छ त अहिलेको STEAM educationको practice भनेर भनेको छ। So what are the goal of these practices? के गोल छ भनी छलफल गरेको छ। So how do these practices relate to each other and the spectrum of art education and STEM education field? यहाँ चाहिँ कसरी हेरेको छ भने STEM लाई एक किसिमको अलिकति कम्बाइन्ड एउटा मेटा डिसिप्लिनको रूपमा र आर्ट एउटा डिसिप्लिनको रूपमा अब यसलाई कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ त भन्ने लाइनबाट स्टडी भएका पेपरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रिभ्यू गरेर कन्टेन्ट एनालिसिस गरेको छ यो च्याप्टरमा चाहिँ हैन। र यतिखेर जस्तो स्टिमलाई उनीहरूले के कसरी भनेका छन् भने स्टिम एउटा करिकुलम अप्रोच हो भनेर चाहिँ आर्गुमेन्ट गरेको छ यो च्याप्टरमा। सो कस्तो खालको करिकुलम अप्रोच वेयर आर्ट इन्टिग्रेटेडलाई दुईटा वेले हेरेको छ। एउटा वे चाहिँ आर्ट इन्टिग्रेसन्स क्यान बी आर्ट इटसेल्फ क्यान बी अ कोर सब्जेक्ट। हामीले आर्टलाई अलिकति डिस्कार्ड गर्यो, यसैलाई सिकौँ, पेन्टिङ सिकौँ, स्टोरी टेलिङ सिकौँ, ड्रामा सिकौँ भन्ने रूपमा हेरेको छ। र अर्को अप्रोच चाहिँ के छ भने लेट अस युज आर्ट्स एज एन अप्रोच टु कल्टिभेट स्टुडेन्ट्स क्रिएटिभिटी एन्ड टु लिड इनोभेसन इन स्टेम फिल्ड। अब आर्टलाई साइन्समा युज गरौँ, टेक्नोलोजीलाई युज गरौँ, म्याथलाई युज गरौँ, एजुकेसनलाई युज गरौँ। हाउ? जस्ट इन कोलाबोरेसन्स विथ आर्ट एजुकेटर। आर्ट एजुकेसनसँग कोलाबोरेसन्स गरेर स्टेमलाई मिनिङफुल बनाउन आर्ट युज गरौँ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको डिस्कसन्स गरिएको छ हैन। र यसरी हेर्दा मैले योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा भने जस्तो स्टेम इज टेकन एज अ फन्डामेन्टल इम्पोर्टेन्स फर सोसियल प्रोग्रेस र इकोनोमिक ग्रोथ। यसलाई सोसियल प्रोग्रेस चाहिँ अलिकति क्यापिटलिस्टको सन्दर्भमा इकोनोमिक ग्रोथ भयो भने प्रोग्रेस हुन्छ, त्यसको लागि साइन्स टेक्नोलोजी चाहिन्छ भन्ने छलफल गरेको छ, जसमा आर्ट्स चाहिँ इनोभेसन्सको लागि चाहिन्छ भनेर वाइट 2010 को चाहिँ साइटेसन्स गरेर अलिकति आर्गुमेन्ट ल्याएको छ। अब यतिखेर हुन त फोर्थ च्याप्टरमा सो देयर इज अ डेडिकेटेड च्याप्टर फर डिजाइन थिङ्किङ छ, तर यो च्याप्टरमा पनि अथरहरूले कसरी लिनु भएको छ भने सो स्टिम अप्रोचको एउटा लाइन भनेको चाहिँ डिजाइन एजुकेसन्स हो। हामी यदि स्टिम अप्रोचमा जान्छौँ भने डिजाइन थिङ्किङ, डिजाइन एजुकेसन्सलाई हामीले चाहिँ सेन्टरमा राख्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। र यसमा चाहिँ डिजाइन थिङ्किङको बारेमा कुरा गर्दा 3टा मेजर पोइन्ट छलफल गरेको छु यो सेक्सनमा। सो वान इज डिजाइन थिङ्किङ चाहिँ जुन अघिको साइन्टिफिक थिङ्किङ जस्तो होइन, र डिजाइन थिङ्किङमा चाहिँ दी प्रोसेसहरू पनि धेरै च्यालेन्जिङ हुन्छन्, त्यहाँ एभ्रिथिङ इज प्रिडिफाइन हुँदैन भन्ने लाइनबाट डिस्कसन गरेको छ। यो आफैमा क्रिएटिभ खालको चाहिँ सल्भिङ प्रोसेस हो भनेर भनेको छ। र अर्को चाहिँ डिजाइन थिङ्किङ इज मोर देन अ डिसिप्लिनरी तपाईँको थिङ्किङ। र हामी यदि डिजाइन थिङ्किङमा छौँ भने यो मोर इन्टिग्रेटेड हुन्छ, क्रस डिसिप्लिनरी हुन्छ, होलिस्टिक हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनको नलेज पनि हुनु जरुरी छ। सो इफ वी थिङ्क एज अ डिजाइनर भन्ने लाइनबाट छलफल गरेको छ। र द नेक्स्ट वान इज इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस, द कम्प्लेक्सिटी अफ द डिजाइन थिङ्किङ प्रोसेस एन्ड इट्स
पोटेन्शियल टु टिच स्टुडेन्ट्स टु बिकम क्रिटिकल थिङ्किङ। यो कम्प्लेक्स छ र च्यालेन्जिङ पनि छ, तर यसले चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ र 21st सेन्चुरी स्किल्स भएका ह्युमन रिसोर्स चाहिँ डेभलप गर्छ भन्ने लाइनबाट डिस्कसन गरेको छ। र यसमा डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्सको अप्रोच मध्ये अघिको एउटा मैले स्ट्रिम करिकुलम अप्रोच भने, र करिकुलममा डिजाइन एजुकेसनको कुरा छ, र अर्को चाहिँ कोलाबोरेटिभ अप्रोच टु स्ट्रिम्स पनि छ। र कोलाबोरेटिभ अप्रोच टु स्ट्रिममा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिराखेको छ भने लगभग हाम्रो जेनेरेसनको हामी अलि जति पनि साथीहरू यहाँ जति हुनुहुन्छ, हामीहरू चाहिँ वी केम अप सम डिसिप्लिनरी माइन्डसेट। हामी सबैको एउटा चाहिँ हामी नर्मल्ली हामी मदर डिसिप्लिन भनेर भन्छ हाम्रो छ। म म्याथबाट आएको होला, अर्को साइन्सबाट आयो, अर्को इन्जिनियरिङबाट आयो, अर्कोबाट आयो। सो हामी त्यसैबाट ग्रोमअप भएको छौँ। अर्को कोही आर्ट स्पेसलाइज गरेर आयो। अब साँच्चीकै हामीले स्टिम एजुकेसन्स भन्ने हो भने द कोलाबोरेसन्स इज निडेड, द कोलाबोरेसन्स बिट्विन एजुकेटर्स फ्रम भेरियस डिसिप्लिन। अब हामी वी हेभ टु सिट टुगेदर, डिस्कस टुगेदर, एन्ड वी हेभ टु किप आवर आइडियाज अन द फ्लोर, एन्ड देन come up with some kind of just of shared understanding भनेर छलफल गरेको छ। जस्तो यसमा चाहिँ we should determine how art can fit into the STEM or STEM curriculum। अब आर्ट कसरी फिट हुन सक्छ त, कुन फर्म्स अफ आर्टलाई कुनमा फिट हुन्छ भनेर त्यो पनि हामी छलफल गर्नुपर्छ। सो फर द्याट द कोलाबोरेसन इज निडेड भन्ने छलफल गरेको छ। नाउ आर्ट्स टिचर एन्ड स्टेम टिचर सुड लर्न फ्रम इच अदर। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान। र अब यसले अर्को एउटा आर्गुमेन्ट के छ भने स्टेम टिचरहरूसँग लार्जली स्टेमको सब्जेक्टको नलेजहरू छ, आर्ट टिचरहरूसँग लार्जली डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ आर्ट्स कसरी युज गर्ने भन्ने नलेज छ। अब उहाँले एकअर्काबाट सिक्नु पर्यो। अनि आर्ट टिचरले स्टेमको बेसिक कुरा सिक्नु पर्ला, स्टेमले आर्टको कुरा सिक्नु पर्ला, अनि आफूमा इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। सो दिस टु आइडिया सुड नट गो सेपरेटली भनेर भन्छ क्या। अब आर्ट छुट्टै पढाउने अथवा साइन्स टेक्नोलोजी छुट्टै पढाउने भन्ने होइन, यिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ, कोलाबोरेसन्स गर्नुपर्छ भन्ने छलफलमा गरिरहेको छ। सो द नेक्स्ट वान इज इन्टिग्रेटेड करिकुलम क्यान ब्रेक द डिसिप्लिन बेस्ड लिमिटेसन्स मस्ट इस्टाब्लिस एजुकेसन अप्रोच। यो त हामीले छलफल गरेको कुरा भइहाल्यो। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने हामीले यो ए भन्ने चिज हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट अथर्स हेभ एक्सप्लेन दिस आइडियाज अफ ए डिफ्रेन्टली होइन। कतिले यसमा ह्युम्यानिटिज छैन, अब एस थप्नुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ भनेर एकाडेमियामा छलफल भएको पाइन्छ। र यो च्याप्टरमा चाहिँ अथरले के भनेको छ भने र एले चाहिँ इट स्ट्यान्ड्स फर अल आर्ट्स एज वेल एज फर द ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स। हामीले यो ह्युम्यानिटिज, सोसियल साइन्स, भ्यालुज, इथिक्स भन्छौँ, यो सबै भनेको एले क्याप्चर गर्छ। यो ए भनेको त्यो अम्ब्रेला टर्म हो भनेर यसरी चाहिँ आर्गुमेन्टेसन्स गरेको देखिन्छ। नाउ द नेक्स्ट वान इज त्यसो हो भने हाउ क्यान वी अप्रोच स्टिम थ्रु आर्ट्स इन्टिग्रेसन्स भन्नेमा यसमा यो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङको अघि नै भनिसकेँ, म यसलाई जोड्दिनँ। यसमा मेजर एउटा आइडिया चाहिँ मेकर मुभमेन्ट भन्ने छ। जुन एजुकेसनमा जुन चाहिँ मेकर मुभमेन्टको चिजहरू आयो, स्टुडेन्ट सुड मेक समथिङ, सुड बिल्ड समथिङ which is different than the conventional ल्याबमा बनाउने जस्तो भन्न खोजे होइन। त्यो मेकर मुभमेन्ट चाहिँ क्रिटिकल पेडागोजीसँग पनि गएर जोडियो। त्यही भएर यो आर्ट्स इन्टिग्रेसन चाहिँ वी हेभ टु युज इट फर मेकर मुभमेन्ट भनेर तपाईँको चाहिँ समथिङ द्याट स्टुडेन्ट्स डेभलप, समथिङ दे प्रिपेयर, समथिङ दे मेक भन्ने लाइनबाट छलफल गरिएको छ। र अनि अर्को एउटा यहाँ हाउ क्यान वी क्रिएट अ स्टिम म्याप, हामी कसरी एउटा चाहिँ ब्लु प्रिन्ट एउटा म्याप डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा अर्को एउटा स्टडीलाई पनि यहाँ राखिएको छ। र यसको पर्पस चाहिँ के छ भने टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट द स्टिम करिकुलम इन आर्ट एजुकेसन एन्ड इन्टिग्रेसन अफ भिजुअल आर्ट्स विथ स्टेम लुक लाइक इन प्र्याक्टिस। यो चाहिँ 2012 देखि 2016 सम्मको इयरमा आर्ट एजुकेसन एन्ड स्टिममा पब्लिस भएका जर्नल आर्टिकलहरूको कन्टेन्ट एनालिसिस गरेको छ। यो चाहिँ मेजर स्टडी हो यो च्याप्टरको। र त्यहाँ चाहिँ 55 स्टिम प्रोजेक्टहरूको बारेमा पनि कुरा गरेको छ ती जर्नल आर्टिकलमा, तिनीहरूको पनि यसको कन्टेन्ट एनालिसिस गरेको छ। र मैले अघि पनि अलिकति भनेको थिएँ यसको देयर आर टु काइन्ड्स अफ स्टिम प्र्याक्टिस। एउटा चाहिँ युजिङ स्टेम नलेज टु क्रिएट आर्ट, एउटा चाहिँ साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथको नलेज पनि आर्ट क्रिएट गर्ने युज हुनसक्छ भन्ने। सो अदर इज युज आर्ट क्रिएसन एज अ वे टु लर्न स्टेम कन्टेन्ट। अर्को चाहिँ आर्टलाई युज गर्ने तर स्टिम सब्जेक्ट युज गर्न पढ्नको लागि भनेर यसरी दुईवटा प्र्याक्टिसहरू चाहिँ यहाँ पाइयो। यो ओभरअल यो पब्लिस आर्टिकलहरूमा त्यो दुईवटा लाइन अफ थटबाट लेखेको पाइयो भनेर छलफल गरेको छ। सो दिस इज वाट इन च्याप्टर 3। सो इट इज अल अबाउट हाउ क्यान वी क्रिएट स्टिम म्याप भनेर जुन कन्टेन्ट एनालिसिस जुन गरिएको छ त्यसको छलफलमा मैले भने।
नाउ आई एम इन दि लास्ट च्याप्टर, किनभने यो 1 घण्टाको मात्र टाइम भएको हुनाले आधी घण्टा जति छलफल गर्ने भएको हुनाले मैले च्याप्टर 4 सम्म मात्र लिएर आएको छु आज। यो च्याप्टर 4 मा चाहिँ के भनेको छ भने डिजाइन थिङ्किङ गिभ्स स्टिम फर टिचिङ अ फ्रेमवर्क द्याट ब्रेक्स डिसिप्लिनरी बाउन्ड्रिज भनेर डेडिकेटेड रूपमा डिजाइन थिङ्किङको आइडियालाई युज गरेको छ। सो अल्दो देयर आर अदर च्याप्टर अल्सो हेभ युज द आइडियाज अफ डिजाइन थिङ्किङ, सो ड्युरिङ द मेथड्स अर होइन तपाईँको ब्याकग्राउन्ड स्टेटमेन्टमा स्टिमको एउटा लाइन डिजाइन थिङ्किङ भनेर कुरा गरेको छ। तर यहाँ 3 जना अथरहरूले चाहिँ डिजाइन थिङ्किङकै बारेमा सेन्ट्रल आर्गुमेन्ट बनाउनु भएको छ। सो द पर्पस इज हाउ डिजाइन थिङ्किङ क्यान बी एन एक्सलेन्ट फ्रेमवर्क फर डेभलपिङ स्टिम एजुकेसन। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो कुन लाइनबाट छलफल गरेको छ यहाँ भने हामी जस्तो नयाँ कोर्स बनाउनु पर्यो, नयाँ प्रोग्राम बनाउनु पर्यो, नयाँ पेडागोजिकल प्र्याक्टिसेस हामी इनोभेटिभ भन्छौँ। त्यो इनोभेटिभ त रेप्लिकेट गरेर आउँदैन, अलरेडी एक्जिस्टलाई जस्ताको तस्तै युज गरेर आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वी हेभ टु थिङ्क आउट अफ द बक्स। सो फर द्याट डिजाइन थिङ्किङ फ्रेमवर्कले हामीलाई हेल्प गर्छ भन्ने लाइनमा छलफल गरेको छ। सो डिजाइन एन्ड डिजाइन थिङ्किङ आर नेचुरल एरिया अफ इन्टरकनेक्सन्स विथ स्टेम बोथ फर लर्नर्स एन्ड टिचर्स भनेर भनेको छ। र यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ भने जस्तो डिजाइन मेल्स स्टेम टुगेदर, एउटा यसले के पनि भन्छ भने स्टिमलाई सँगै लिएर आउने एउटा चाहिँ आइडिया डिजाइन पनि हो। जब हामी कुनै पनि आइडियाको अथवा प्रोडक्टको अथवा प्रोग्रामको कुनै पनि चिजको चाहिँ डिजाइनको बारेमा सोच्छौँ तब हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ साइन्टिफिक आइडिया पनि चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई टेक्नोलोजीको पनि हेल्प चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई म्याथमेटिकल रिलेसन्स पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो स्टिमलाई सँगै ल्याउने एउटा कन्स्ट्रक्ट भनेको डिजाइन पनि हो भनेर चाहिँ यसरी आर्गुमेन्ट पनि यसमा गरिएको छ। र यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ, यो मलाई आफैलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको जुन यो तपाईँले एउटा पिक्चर देख्नुहुन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अब डिजाइन थिङ्किङमा चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन एनालिटिकल थिङ्किङ र इन्ट्युटिभ थिङ्किङको बारेमा डिस्कसन गरेको छ। जुन एनालिटिकल थिङ्किङ अलिकति बढी लजिकल हुने, अलिकति जुन इस्टाब्लिस होइन तपाईँको फ्याक्टहरूसँग टेकेर मात्र बोल्ने होइन, जुन एनालिसिस गर्ने आइडियाजहरूको थिङ्सहरूको होइन। अब अनि सँगसँगै अर्को इन्ट्युटिभ थिङ्किङ भनेको तपाईँको हामी सबैलाई यसको बारेमा थाहा नै छ। तपाईँ कहिलेकाहीँ हाम्रो थ्रु आवर इन्ट्युसन्स होइन, कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्दा गर्दा कुनै कुनै नयाँ आइडियाजहरू आउने होइन, सो विच मे नट बी ट्रु अथवा विच हेज नट बिन टेस्टेड इट, त्यो टेस्ट गरेको आइडियाले होइन, तपाईँको यसरी काम गर्छ कि भनेर भन्ने जुन अलि बढी क्रिएटिभ छ, यतापट्टिको अलि बढी लजिकल होला होइन, सो बेस्ड अन प्रिभियस फ्याक्ट्स होला, उता अलि बढी तपाईँको क्रिएटिभ अलि युनिकनेस छ। त्यस कारण डिजाइन थिङ्किङ भनेको चाहिँ यसको इन्टरसेक्सन हो। सो देयर आर एनालिटिकल थिङ्किङ अल्सो, देयर आर इन्ट्युटिभ थिङ्किङ अल्सो। अनि इन्ट्रेस्टिङली त्यहाँ हाई रिलायबिलिटी र हाई भ्यालिडिटीको कुरा गरेको छ। कहिलेकाहीँ त्यो कुनै प्रब्लम सल्भिङ अप्रोच इन्ट्युटिभली आयो भने त्यो कहिलेकाहीँ भ्यालिड हुनसक्छ। भ्यालिड मिन्स सो द्याट हेज क्यापेसिटी टु सल्भ द्याट प्रब्लम होइन। अब रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ तपाईँको ओभर द टाइम त्यसले सेम किसिमको कन्सिस्टेन्सीको कुरा चाहिँ अलिकति एनालिटिकलले देखाउन सक्छ, किनभने पहिला पनि यस्तो थियो अब पनि यसो हुनसक्छ, पहिला यसरी गरिएको थियो अब यसरी हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो एनालिटिकलतिर जान्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ एनालिसिस पनि गर्नु पर्यो र सँगसँगै खालि अलरेडी इस्टाब्लिस लिटरेचर आइडियाको भरमा मात्र हुँदैन, इन्ट्युसनलाई पनि हामीले केन्द्रमा राख्नु पर्यो भनेर यसरी चाहिँ डिजाइन थिङ्किङलाई छलफल गरिएको छ। र यसमा अर्को डिजाइन थिङ्किङ एन्ड टिचर्स अ पाथ टु क्रिएटिभ लर्निङ डिजाइन भनेर यसमा के भनेको छ भने एउटा रमाइलो एउटा फ्रेज छ। यसमा लामो टेक्स्टहरू छ। यो बुकै अलिक फिलोसफिकल भएको हुनाले मैले भन्ने प्रयास गरेको छु, कति कभर गर्न सकेँ। तर यसमा चाहिँ उनीहरूले ह्युमन सेन्टर्ड प्रोफेसन्स भनेको छ क्या। जस्तो हामी जुन एजुकेसनमा छौँ, सो हामी त सधैँ वी डिल विथ ह्युमन क्या होइन। तपाईँ हामी कुनै सामान निकाल्ने फ्याक्ट्रीमा काम गरिरहेको छैन होइन। हामी स्टुडेन्टसँग डिल गर्छौँ, टिचर्ससँग डिल गर्छौँ, प्यारेन्ट्ससँग डिल गर्छौँ, कम्युनिटी मेम्बरसँग डिल गर्छौँ। हाम्रा वरिपरि नै तपाईँको ह्युमन हो होइन। अब त्यसो हुँदाखेरिमा अब यतिखेर चाहिँ यसलाई के भनेको छ भने एन एपिस्टेमोलोजी अफ प्र्याक्टिस जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ तपाईँको अलिकति आर्टिस्टिक, अलि इन्ट्युटिभ होइन, त्यो लाइनबाट तपाईँको भएन भने सो इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट भन्ने लाइनबाट चाहिँ वाइ डिजाइन थिङ्किङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन दोज ह्युमन सेन्ट्रिक प्रोफेसन्स भनेर चाहिँ यसरी यसमा चाहिँ तपाईँको छलफल गरेको छ। मैले एउटा मेजर क्रक्स मात्र मैले भने र सरी त्यसैको सेकेन्ड पोइन्टमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सो लेट मी रिड दिस सेन्टेन्स, इट्स भेरी पावरफुल। हाउ द डिमान्ड अफ द 21st century एजुकेसन एन्ड द क्रिएटिभ डिजाइन एस्पेक्ट अफ टिचर्स वर्क
are different from traditional view of teaching as doing or implementing something that already exists हैन कसरी यो डिफरेन्ट छ त अलरेडी एक्जिस्ट भएको कुरा जस्ताको जस्तै प्रयोग गर्दाखेरिमा त्यसले काम नगर्न सक्छ भनेर चाहिँ यसमा छलफल गरेको छ र यो जुन पपुलर मोडल छ जुन एउटा यो स्ट्यान्डफोर्ड डिजाइन मोडल पनि भनिन्छ यहाँ राइटरले पनि यही मोडललाई युज गरेर यहाँ स्टडी गर्नु भएको छ म यसको लामो व्याख्या त गर्दिन तर यो मोडलमा जुन डिजाइन थिंकिङको मोडल जुन जुन इम्प्याथीको कुराबाट अनि त्यसपछि डिफाइन हुँदै आइडिएट हुँदै अनि प्रोटोटाइप बनाएर टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा छ जस्तो जुन 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 इम्प्याथीको लेभलमा चाहिँ तपाईको द पिपल that are experiencing the problem जस्तो जसको लागि हामी डिजाइन गर्दैछौँ उनीहरुसँगै छलफल गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल हामी युनिभर्सिटीमा पढाउँछौँ भने हामी युनिभर्सिटीकै टिचरहरुसँग सरी स्टुडेन्ट्सहरुसँग बसेर तपाईहरुले के सिक्नु भएको छ अहिलेसम्म तपाईहरुलाई के चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरुसँगै छलफल गरेर कोर्स बनाउने यस्तै कुरा छ अहिले एकछिनपछि पनि हैन त्यो किसिमले छ अनि मात्र हामी चाहिँ डिफाइन गर्छौं र कन्भेन्सनल रूपमा चाहिँ सुरुमै डिफाइन गरिन्थ्यो किनभने हाम्रो यो भन्दा अगाडिको हाम्रो एक्सपर्टिज अथवा एक्सपिरियन्सको आधारमा यो नै होला यसरी म फ्रेम गर्छु प्रब्लमलाई प्रब्लम यो भनेर गरिन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जो स्टेक होल्डर छ उहाँहरुसँग बसेर छलफल गरिन्छ र अनि कुनै एउटा चाहिँ सोलुसन्स अथवा आइडियाको चाहिँ प्रोटोटाइप बनाएर टेस्ट गरिने जुन एउटा पपुलर मोडल छ र मैले यसमा चाहिँ मैले एक दुईटा एक्जाम्पल भन्छु व्हिच इज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ जस्तो यसमा एउटा डिजाइन थिंकिङ फर एड्रेसिङ प्रब्लम्स अफ प्र्याक्टिस र यसमा चाहिँ वान अफ द कोर्स in Masters of Educational Technology in Midwestern Universities is design thinking को कोर्स थियो र यो कोर्समा चाहिँ उहाँहरुले के गर्नुभयो भने जुन मोडालिटी अफ द कोर्स चाहिँ रिडिङ एन्ड डिस्कसन हाइली पार्टिसिपेटरी स्टुडेन्ट्सहरुलाई पढ्न दिने छलफल गर्ने कुराकानी गर्ने त्यसपछि द प्रब्लम अफ प्र्याक्टिस डिजाइन प्रोजेक्ट सो ड्युरिङ दैट टाइम अल्सो जस्तो एकैचोटी त्यो लिएर आऊ केही चीज भन्नु भन्दा पनि उहाँलाई त्यो इम्प्याथीको रिपोर्ट उनीहरुसँग कसरी डिस्कसन्स गरियो त्यसपछि कसरी प्रब्लमलाई डिफाइन गरियो र ब्रेनस्टर्मिङ सेसन्सहरु के राखियो त्यसमा कस्ता कस्ता इमेजेसहरुको प्रयोग गरियो र कस्तो आइडियाहरु युज गरियो सो होल प्रोसेसलाई डकुमेन्टेसन्स चाहिँ उहाँहरुले गर्न लगाउनु भएको थियो र यो मोड्युल ल्याब भन्नेमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई इन्गेज गर्ने डीपली विथ डिफरेन्ट फेजेस अर थिम्स सो आउट अफ द बक्स थिंकिङ गर्ने एक किसिमको त्यो चाहिँ हामीले अघि मेकर स्पेस भने जस्तो भेरी रिच इन्भाइरोमेन्ट where the materials basic materials are available अनि त्यस्तो किसिमको थिंक गरेर कुनै नयाँ जुन यो कोर्स नै डिजाइन थिंकिङ भएको हुनाले कसरी डिफरेन्ट डिजाइनको प्रिन्सिपलहरु डेभलप हुन सक्छ भनेर उनीहरुलाई नि लास्टमा रिफ्लेक्टिभ पेपर लेखाउने र सुरुको आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई कसरी च्यालेन्ज गरे उले त्यस्तो किसिमको क्रिटिकल रिफ्लेक्सन्स गराउने कोर्सहरु गरेको थियो र यो होल अप्रोच आफैमा के थियो भने कोर्स पनि डिजाइन थिंकिङ र प्रोसेस पनि तपाईको डिजाइन थिंकिङ युज गरिएको थियो यो कोर्समा नाउ द नेक्स्ट वान इज अर्को तपाईले हेर्नुहुन्छ भने बिल्डिङ टुवर्ड्स स्टीम एक्जाम्पल्स इन टिचर्स करिकुलम डेभलपमेन्ट भनेर त्यहाँ चाहिँ तीनवटा एक्जाम्पल छ जस्तो एउटा डिजाइन थिंकिङ इन बायोलोजी क्रिएटिभ प्रब्लम सल्भिङ अर्को ब्रेकिङ ट्रेडिसन्स इन स्पेनिश गोइङ टु द रियल वर्ल्ड सो द नेक्स्ट वान इज डिजाइनिङ म्याथ फर अथेन्टिक इन्गेजमेन्ट फेलिङ बेटर सो भनेर तपाईको चाहिँ मेकिङ डिजाइन स्टीम कनेक्सन्स चाहिँ सबैमा अक्रस आउने भनेर यो तीनवटा तपाईको डिफरेन्ट एक्जाम्पल्सहरु छ त्यसमध्ये म कुनै दुईवटा मात्र यहाँ शेयर गर्छु त्यसपछि म डिस्कसन्समा आउँछु जस्तो एउटा यहाँ डिजाइन थिंकिङ इन बायोलोजी क्रिएटिभ प्रब्लम सल्भिङमा यहाँ के छ भने एउटा ग्रेड 9 मा बायोलोजी पढाउने टिचरले के रियलाइज गर्नुभयो भने स्टुडेन्ट्स हाइली डिसइन्गेज छन् र त्यसपछि उहाँहरुको परफर्मेन्स पनि राम्रो छैन इन्ट्रेस्ट दिनु भएको छैन सो त्यो इस्युज आयो अनि उहाँले के सोच्नुभयो भने जुन साइन्स टिचरहरुलाई अलि बढी यो थाहा हुन सक्ला जस्तो नेक्स्ट जेनेरेसन साइन्स स्ट्यान्डर्ड भन्ने जुन एनजीएसएस छ र त्योसँग मेरो बायोलोजी करिकुलम कसरी अलाइन गर्न सक्छु त्यसरी अलाइन गर्दाखेरिमा त्यसले काम पो गर्छ कि भनेर उहाँले थिंकिङ गर्नुभयो र यो इम्प्याथीको जुन स्टेजमा चाहिँ 16th 9th ग्रेड स्टुडेन्टसँग चाहिँ उहाँले कुराकानी गर्नुभयो र एकजना बायोलोजी टिचरसँग नि कुराकानी गर्नुभयो र अर्को अलिकति सिनियर एडभान्स प्लेसमेन्ट भएको बायोलोजी टिचरसँग नि कुराकानी गर्नुभयो तपाईहरुको क्लासमा कस्तो हुन्छ मेरोमा त यस्तो भइराखेको छ स्टुडेन्ट्सले तिमीहरुलाई कस्तो क्लास चाहिँ मन पर्छ कुन कसरी पढाउँदाखेरिमा चाहिँ तिमीहरु इन्जोय गर्छौ डिफिकल्टी के हो भनेर यो होल जुन तपाईको चाहिँ जुन फर्स्ट स्टेजमा यसरी गर्नुभयो त्यसै डिफाइनमा त्यहाँ चाहिँ 5 वटा वाइ क्वेशन्स त्यहाँ सोधेको छ जस्तो स्टुडेन्ट्स आर नट परफर्मिङ वेल वाइ स्टुडेन्ट्स आर नट एन्गेज्ड वाइ स्टुडेन्ट्स आर नट
पर्फर्मिङ वेल वाइ भनेर तपाईँको यस्ता क्वेसन्सहरूलाई राखेको छ र अनि आइडिएटमा यो इम्प्याथी र डिफाइनको लेभल सकिसकेपछि सो देयर आर सेभरल ब्रेन स्टर्मिङ सेसन्स विथ द स्टुडेन्ट्स टिचर्स होइन सेसन छ अनि छलफल गर्दै जाँदाखेरि कतिले चाहिँ स्टिम बेस्ड लर्निङले हुन्छ कि भनेको छ बिकज हामीले डिजाइन थिङ्किङ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ देयर आर टु वेज अफ थिङ्किङ इन्टरेक्सन्स हुन्छ भन्ने एउटा एनालिटिकल हुन्छ अर्को चाहिँ इन्ट्युटिभ हुन्छ भनेको छ कतिले इन्क्वायरी बेस्ड गर्न पाए हुन्थ्यो कि हाम्रो बायोलोजी करिकुलम अलि इन्क्वायरी बेस्ड भएन इन्फर्मेसन ड्रिभन भयो भन्ने पनि छलफल आइरहेको छ अनि त्यसबाट एउटा चाहिँ टिचरले के प्रोटोटाइप डेभलप गर्नुभयो भने नाउ ल्याब एक्टिभिटीमै हामीले चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ हामीले हाम्रा युनिट लेसनै रिडिफाइन गर्नु पर्दो रहेछ अलि बढी कोलाबोरेटिभ हुनु पर्दो रहेछ अलि बढी इन्डिभिजुअलाइज भएर छ योभन्दा अगाडि भनेर तपाईँको अलिक इन्टिग्रेट गर्नु पर्ने छ भने त्यो किसिमको चाहिँ प्रोटोटाइप चाहिँ डेभलप गरेर फेरि ग्रेड 9मा उहाँले पढाउनु भयो त्यो भनेको टेस्टिङ भयो अनि त्यो इम्प्याथी इन्टरभ्यूमा आएको फिडब्याकहरूलाई पनि राखेर अनि अर्को चाहिँ अपडेटेड करिकुलम उहाँले स्कुल बेस्ड करिकुलम डेभलप गर्नु भएको थियो अब यो चाहिँ कन्टेक्स्ट के हो भने डिजाइन थिङ्किङ युज गरेर ग्रेड 9 को टिचरले बायोलोजी करिकुलम चाहिँ स्कुल बेस्ड उहाँले डेभलप गर्नुभयो इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो त्यसले चाहिँ प्रब्लम केही हदसम्म समाधान गरेको चिजहरू पेपरमा राखिएको छ नाउ द नेक्स्ट वान इज यो मेरो फाइनल एक्जाम्पल हो र अर्को यस्तै गरी मैले त स्पेनिसको एक्जाम्पललाई मैले सेयर गरिनँ मैले अर्को डिजाइनिङ म्याथ फर अथेन्टिक इन्गेजमेन्ट भन्नेमा चाहिँ जुन ग्रेड 2 को एउटा एकजना मिड वेस्टर्न स्कुलको चाहिँ टिचर जहाँ चाहिँ के भयो भने स्टुडेन्ट्सहरूले इन्गेजमेन्ट नै उहाँहरूको नहुने प्रब्लम गर भन्दा गर्ने तर अरू चाहिँ इन्गेजमेन्ट नहुने त्यो इस्युज त्यो देखियो त्यो देखेपछि अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने मैले कसरी चाहिँ मैले यो म्याथ 2 को करिकुलमलाई चाहिँ इन्गेजिङ बनाउन सक्छु भनेर डिजाइन थिङ्किङ अप्रोचबाट उहाँले चाहिँ अपग्रेड गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले फ्यु स्टुडेन्ट्स सेलेक्ट गरेर डिफ्रेन्ट एकाडेमिक लेभलका होइन अलि हाई पर्फर्मिङ लो पर्फर्मिङ गर्नुभयो उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू गर्नुभयो उहाँहरूको स्कुलको एक्सपिरियन्स कस्तो छ भन्नुभयो के चिजलाई प्रेफरेन्स दिनुहुन्छ कुन बेलामा मोटिभेटिङ हुन्छ कुन बेलामा हुँदैन यो सबै कुरा उहाँले छलफल गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले के डिफाइन गर्नुभयो भने वाइ स्टेप अफ भिजुअलाइजिङ द प्रब्लम अनि हाउ स्टेप अफ भिजुअलाइजिङ द प्रब्लम किन स्टुडेन्ट्सले चाहिँ त्यो भिजुअलाइज गर्न सकिरहेका छैन त कुनै प्रब्लम किन गर्न सकेका छैन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी उहाँले त्यसलाई डिफाइन गर्नुभयो र आइडिएटको लेभलमा उहाँले के गर्नुभयो भने जसरी एउटा कन्भेन्सनल जुन एउटा वर्कसिट्सहरू छ त्यो वर्कसिट नै इन्गेजिङ भएन त्यो नै मोटिभेटिङ भएन अनि भनेर उहाँले चाहिँ रिप्लेस गर्नुभयो त्यसलाई ब्रेन स्टर्मिङसँग कोहेरेन्ट गर्नुभयो हामी जस्तो ब्रेन स्टर्मिङ एक्टिभिटी गर्ने अनि त्यसपछिबाट प्रब्लममा जाने भन्छ नि त एउटा कन्भेन्सनल स्टाइल उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरिमा ब्रेन स्टर्मिङ मै तपाईँको कोहेरेन्ट गरेर त्यहीबाट उहाँले चाहिँ कनेक्सन्स बिल्डअप गर्नुभयो र त्यो किसिमको म्याथ चाहिँ एक्टिभिटिज उहाँले डिजाइन गर्नुभयो र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो प्रयोग गरेपछि यो चाहिँ मोर प्रोडक्टिभ आयो मोर कोलाबोरेटिभ आयो अब मैले जोड्न के खोजेँ भने ब्रेन स्टर्मिङ एक्टिभिटीसँगै कोहेरेन्ट गरेर लेसन्स पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई सुरुमा थाहा थिएन कुनै लिटरेचरले पनि भनेको थिएन तर यो डिजाइन अप्रोचमा त्यो पार्ट अफ अ प्रोसेस भएपछि काम गर्दै जाँदाखेरिमा रियलाइजेसन्स भयो त्यही भएर यो चाहिँ दुईटै चिज हो किनभने यो इन्ट्युटिभ पनि भयो यो चाहिँ अलिकति लजिकल पनि भयो र यसले चाहिँ समस्याको समाधान पनि गर्यो भनेर चाहिँ यहाँ डिजाइन थिङ्किङ त्यही भएर स्टिम अप्रोच युज गर्दाखेरिमा यो क्रिएटिभ छ क्रिटिकल छ हामी कन्भेन्सनल थिङ्किङले हुँदैन डिजाइन थिङ्किङबाट जानुपर्छ भनेको छ सो नाउ द कन्क्लुजन इज डिजाइन हेज अ मल्टी थ्रेडेड कनेक्सन छ स्टिमसँग होइन त्यसपछि सो इट हेज अ पावर टु वेभ बिट्विन स्टेम आर्ट अदर डिसिप्लिन हुनसक्छ सो वी मस्ट अल्सो रियलाइज द्याट मस्ट ह्युमन सेन्ट्रिक प्रब्लम रिप्रेजेन्ट अ मिक्सचर अफ डिसिप्लिन हामी यदि ह्युमन सेन्ट्रेड प्रब्लममा छौँ हामी त्यो बिजनेसमा छौँ भने यो चाहिँ डिसिप्लिनको मिक्सचरै भएको हुन्छ एउटा डिसिप्लिनरी नलेज र उसले पुग्दैन भनेर भनेको छ र सँगसँगै यो टुवर्ड्स द इन्ड अफ दिस यो च्याप्टरमा के पनि डिस्कसन गरेको छ भने देयर इज अ स्ट्रङ सोसल जस्टिस सेन्सिबिलिटिज वेयर स्टेम फिल्ड कम टु बियर अन रियल वर्ल्ड प्रब्लम हामीले स्टेमलाई त्यो एउटा टेक्निकल रूपमा हेर्दाखेरि मात्रै सोसियल जस्टिसको इस्युलाई उठाउँदैन तर रियल प्रब्लमसँग साइन्स टेक्नोलोजीलाई लगेर जोडिदिने हो भने अनि सोसियल जस्टिसको इस्युज पनि त्यसमा चाहिँ आउन थाल्छ त्यो आउनु नै एउटा चाहिँ स्टिमको एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ पनि हो भनेर भनेको छ सो थ्याङ्क यू सो मच मैले आज 4वटा मात्र प्रेजेन्टेसन्स गरेँ सरी फर गिभिङ अ लङ लेक्चर विदाउट ह्याभिङ ओभर टु यु चेस सर Thank you so much, Miro sir, for your wonderful and candid sharing. You have picked up the essence of all chapters and tried to crystallize the very crucial concepts of STEAM approach. So to summarize
your sharing from my part, like in chapter 1, uh, there are some issues, as you have already mentioned, exploring possibilities of inquiry-based learning. For that, there are some techniques like maintaining interactive notes and photo narratives, integrating arts, issue of art. And in chapter 2, you mentioned about 3 problem-based STEAM uh, investigations, and basically you focus on the concept of empathy, which you mentioned in design thinking process as well. So chapter 3, another important chapter which illustrates on STEAM map, and you have precisely highlighted the key concepts uh, like collaborative approach and how to redesign integrated curriculum. And wonderfully, another nice concept is like maker movement pertaining to creating a maker space. Chapter 4, another powerful chapter in which you highlighted with beautiful examples of how to go with design thinking. Thank you so much for covering very crucial concepts of these chapters. We have some queries from participants, from the scholars. Pramod sir, Khil sir, and Harsha sir. So in the chat there are questions, 3 questions altogether I put there. How STEAM approach is different from project-based learning? This is one question, sir. Where are we in the STEAM practice now in our context? And another question is, who are art teachers? के पढाउने शिक्षकलाई चाहिँ आर्ट टिचर भन्ने 3वटा क्वेसन्सहरू छ सर. विनोद सर, यस, ओभर टु यु सर. थ्याङ्क यू चेस सर. सो सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद. जस्तो एउटा चाहिँ हाउ स्टिम अप्रोच इज डिफ्रेन्ट फ्रम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भन्नुभयो. सो स्टिम अप्रोचको डिफ्रेन्ट लेन्सेसहरूमध्ये एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङबाट पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ. एउटा इन्ट्री पोइन्ट यो पनि हो भन्ने कुराहरू छ. त्यो भएको हुनाले सो वान अफ देम इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ, बट देयर आर सेभरल, मैले यसरी भने. र अर्को वेयर वी आर इन द स्टिम प्रोजेक्ट प्र्याक्टिस नाउ भनेर सरले सोध्नु भएको छ. अब यसमा चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो यहीँ आदरणीय सर बालचन्द्र सर हुनुहुन्छ. हामी अहिले हामी भन्न खोजेको पक्कै हामीले अब यहाँ नेपालमा यहाँ भन्ने सन्दर्भमा भन्न खोज्नु भयो होला. यो उही भने पनि सो वाट डु वी रिफर भन्ने पनि हो होइन. हामी भनेपछि अब यो हाम्रो सन्दर्भमा भन्दाखेरिमा पक्कै पनि हामी अहिले हामी सबैजनाको सहयोगमा राम्रो डिस्कोर्स क्रिएट गरिसकेका छौँ. देयर आर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स, उहाँहरूले पनि काम गर्नुभएको छ. हामीले एउटा एकाडेमिक लेभलमा रिसर्चहरू पनि गर्दैछौँ र कतिपय संस्थाहरूमा पनि यो अप्रोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ पोलिसी लेभलमा आछ, गभर्मेन्ट लेभलमा पनि आछ. त्यसो हुँदाखेरि हामी के भन्छौँ भने सो हामी अहिले डिस्कोर्स क्रिएट गरेर यो त फेरि कन्टिन्यू प्रोसेस हो, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू मैले त्यसो भने. र अर्को हु आर आर्ट टिचर्स रियल्ली भनेर भन्नुभयो. अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी बुझाउनु पर्ला. जस्तो अब टिचर्स भन्ने बित्तिकै फेरि अब एक किसिमको लोगो भएको भने जस्तो चाहिँ जोसँग आर्टको नलेज र प्र्याक्टिस छ त्यो नै आर्ट टिचर हो. त्यो चाहिँ त्यो फेरि ग्रेड 5 पास नगरे पनि हुनसक्छ. हामीले टिचर भनेर फेरि यो होइन, यो के अरे शिक्षक सेवाबाट पास भयो अनि आर्ट पढाउने टिचर भन्न पनि खोजे होइन. र आर्टको नलेज भएको होइन, आर्टको प्र्याक्टिस गरेको प्र्याक्टिसनरको रूपमा चाहिँ पढाउने, जसले चाहिँ म्याथ साइन्स टिचरसँग इन्टिग्रेट गर्न सक्छ, उसले पनि आफ्नो आर्टको डिसिप्लिनलाई इन्हान्स गर्न सक्छ. त्यो लेन्सबाट हामीले चाहिँ आर्ट टिचरलाई चाहिँ यसमा लिएको छ. सो चाहिँ सर मैले छोटोमा भने. Thank you, sir. So anybody can be art teacher, but with some knowledge of art, and the teacher can integrate that art knowledge is artistic ability to teaching. I mean teaching mathematics, science, engineering, other subjects. Yes, sir. Okay. And very powerful sharing in terms of design thinking. So it is the intersection of analytical and intuitive thinking. That's another great idea. Thank you for responding to the queries of participant. Now may I cordially request scholars, please feel free to unmute and put your queries, please. Now floor is open for all of us, please. Sir, I have a question. I mean, it's a kind of query. May I speak now? Sure. Yes, please. Sir, because I'm also quite interested about stream education, and so your stream integrated much like, are there different approaches or they are also integrated to each other? Integrated curriculum or stream curriculum banda, is there any difference? Okay,
भने चाहिँ मेरो क्युरी। ओके, थ्याङ्क यू प्रेमा म्याम। जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नु पर्ला भने स्टिमको एउटा लेन्स भनेको जसरी हामीले एउटा चाहिँ एजुकेसनल प्र्याक्टिसको रूपमा हेर्दाखेरिमा सो देयर मे बी डिफ्रेन्ट वेज अफ इन्टिग्रेसन्स गर्ने फरक फरक तरिका हुनसक्छ। स्टिम एजुकेसनको एउटा पर्पस भनेको इन्टिग्रेसन्स पनि हो, किनभने यसका धेरै लेन्सेसहरू छन्। त्यसो भन्दाखेरिमा तपाईँले जस्तो नेपालकै जुन नेसनल करिकुलम 1 2 3 हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ स्टिम भन्ने शब्द तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न। हाम्रै अब 1 2 3 करिकुलमकै चियर बाल सर हुनुहुन्छ। अब तर तपाईँको त्यसको सेन्स हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्टिम अप्रोच देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले दे आर नट द सेम बट दे ओभरल्याप इन टर्म्स अफ आइडियाज। जस्तो स्टिमको कतिपयले तपाईँको आर्ट्स इन्टिग्रेसन्स अफ स्टिम भनेर त्यही लाइनमा मात्र प्र्याक्टिसनरहरू अगाडि बढाए पनि छ होइन। कतिले स्टिम इज फर तपाईँको क्रिएटिभिटी र इनोभेसन्सको लागि हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा पनि गएको छ। तर के चाहिँ हो भने स्टिम अप्रोच भ्यालुज इन्टिग्रेटेड लर्निङ, यो चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी इन्डिसिप्लिनरी हुनेर भनेर भन्छ। तर चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ इन्टिग्रेसन्स, त्यसमध्ये स्टिम पनि एउटा हो भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दा दे ओभरल्याप समवेयर बट दे आर डिफ्रेन्ट एज पर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ। Thank you, sir. Okay, thank you. Any other scholar, please feel free to put your queries. So STEAM project has been a crucial aspect of our teaching and learning process because we have to deal with techno-savvy generation and there are many complexities. So STEAM approach might offer some possibilities, unfold some possibilities to make our to make our teaching learning process meaningful. Please feel free to share your thoughts and put your queries, please. We can take some scholars, one or two, yes. There is idea of integrated curriculum is subset of idea of STEAM curriculum भन्न मिल्ला कि विनोद सर? यस, हर्ष सरले त्यहाँ राख्नु भएको छ। हजुर, ठ्याक्कै सरले म्याथको भाषामा सबसेट भन्नुभयो। मलाई पनि सोध्नुहुन्छ भने एउटा लाइन चाहिँ त्यो पनि हो, किनभने स्टिम इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई स्टिम करिकुलमको सबसेट पनि भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। द्याट इज फाइन। यो यसरी पनि आर्गुमेन्टेसन चाहिँ गर्न मिल्छ। अलिकति यसमा थपौँ त, त्यो इन्टिग्रेटेडमा के हो भने थ्याङ्क यू सर। यो कन्सेप्चुअल सफिस्टिकेसन बढ्दै जाँदाखेरि कुनै पनि एउटा आइडियालाई विभिन्न ढङ्गले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि हामीसँग स्टिम थिएन, स्टेम मात्रै थियो, इन्टिग्रेटेड थियो र त्यो इन्टिग्रेटेड र स्टेमको त्यति मेलजोल भइराखेको थिएन क्या। जब हामीले स्टिमको कुराकानी गऱ्यौँ, ए जोड्यौँ होइन, त्यो लेभलले चाहिँ के गर्यो त भन्दा इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई विभिन्न ढङ्गले, जस्तो स्टिम क्यान अल्सो बी कन्सिप्ड इन मेनी पोसिबल वेज। एउटा तरिका भनेको चाहिँ अलिकति इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोचबाट गर्न सकिएला। अर्को भनेको एउटा चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी होला, अलि इन्टर होला, अलि ट्रान्स होला। सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टिग्रेटेडलाई पनि हामीले त्यही हिसाबले व्याख्या गर्न सक्ने भयो। इज इट लाइक सिफ्टिङ merely from the subject to more भनौँ न multidisciplinary, monodisciplinary to multi, then interdisciplinary, then to transdisciplinary, त्यसरी हेर्न सकिन्छ। फेरि स्टिम भनेको अघि विनोदजीले पनि धेरै पटक भनिसक्नुभयो, स्टिम इज एन अप्रोच है। फेरि त्यो भने सब्जेक्टहरूलाई जम्मा गर्दैमा स्टिम भइहाल्छ भन्ने होइन, इज एन अप्रोच होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ अब इन्टिग्रेटेड भनेको पनि सब्जेक्टहरू जम्मा गर्ने होइन, त्यो पनि इज एन अप्रोच। त्यो दुईटाको रुट फरक फरक छ। तर अहिले चाहिँ के भने इन्टिग्रेटेड र स्टिमको चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिम द कन्सेप्चुअलाइजेसन अफ स्टिम एजुकेसन helps describe integrated curriculum in a better way. त्यति भन्नु ल। ओके, त्यति भने मैले यसमा। थ्याङ्क यू सो मच सर। अदर स्कलर्स प्लिज। एउटा सानो भनेपछि हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटेडलाई अलिक ब्रोडर रूपमा हेर्नु पर्यो होइन। स्ट्रिमलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड भित्रको एउटा अप्रोच हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ त्यसरी सर? या सकिन्छ, त्यसरी सकिन्छ। वान अप्रोच, वान बेटर, आई मिन इट एक्सप्लेन्स इन अ बेटर वे। एकदम राम्रोसँग यसले चाहिँ इन्टिग्रेटेडलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ होइन। र यो एउटा अप्रोच हो र पेडागोजिकल अप्रोच हो। त्यो हिसाबले चाहिँ यसले इन्टिग्रेटेड करिकुलमको अप्रोचलाई चाहिँ अथवा इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई के भन्छ अब त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न यसले सहयोग गर्छ।
सो यो इन्टिग्रेटेड स्ट्रिम थीमेटिक अप्रोचलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ मलाई अलिक बढी अलिकति बुझ्नु अलिकति मैले भने नि ट्रान्सडिसिप्लिनरीतिर हामी गयौँ भने हामी वी कुड बी मोर भनौँ न मोर थीमेटिक अफ कोर्स वी क्यान स्टिल बी थीमेटिक इभन इफ वी बिकम मल्टी एन्ड इन्टरडिसिप्लिनरी बट ट्रान्सडिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले अब सब्जेक्टको बााउन्ड्रीलाई एक हिसाबले त्यति ध्यान दिँदैनौँ त्यो स्टेजमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वी गिभ मोर फोकस अन we put emphasis on the themes and real world problems and त्यतापट्टि चाहिँ हामी गर्छौँ. ओके ओके सो स्ट्रिम इज मोर लाइक अप्रोचेसहरू सब्जेक्ट वाइजको अप्रोचहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दै लिएर जाने थीम चाहिँ अझै ब्रोडर भयो. त्यसो हो त्यसरी पनि छुट्याउन नसकिएला. जस्तो स्टिम भनेको र थीम भनेको अब जस्तो भनौँ न स्टिम अप्रोच चाहिँ धेरै छन्. देयर आर भराइटिज अफ वेज. डिजाइन थिङ्किङ भन्नु विनोदजीले अघि होइन. अब तपाईको चाहिँ त्यो बाहेक अरु प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ भयो 5E मोडल भयो. देयर आर मेनी मोडल्स. ओके but these all converge into one thing, that is we harness from both traditions, science traditions which come from STEM and arts tradition which might come from fine arts, which might come from performing arts or social science or reading, writing, literature. यो सबैबाट चाहिँ आर्ट्सको स्ट्रिमबाट आउँछ. त्यसैले त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ कन्सियसली कम्प्लिमेन्ट गर्ने अप्रोच चाहिँ स्टिम हो. वेयर एज इन्टिग्रेटेडमा त्यो कन्सियसली कम्प्लिमेन्ट नहुन सक्छ. त्यति हो. हस् थ्याङ्क यू सर. हर्ष सर प्लिज कुड यु अनम्युट एन्ड स्पिक. यस हर्ष सर. ओके थ्याङ्क यू सर. सबैलाई नमस्कार. मैले अहिले लास्टको एउटा कुरामा अलिकति मेरो बुझाइ फरक पऱ्यो कि भनेर प्रेमा म्यामले चाहिँ के भन्नुभयो भने इन्टिग्रेटेडलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्नेलाई चाहिँ ब्रोडर सेन्स र स्ट्रिमलाई नेरो सेन्समा हेरे जस्तो लाग्यो. तर मैले बुझाए त ठिक्क उल्टो हो. स्टिम एजुकेसनले चाहिँ ब्रोडर कन्सेप्टहरूलाई कभर गर्न सक्छ र त्यो मध्येको एउटा मात्रै पार्ट भनेको इन्टिग्रेटेड करिकुलम. अहिले मैले पछाडि भने नि त होइन. अहिले मैले पछाडि भने स्टिमले चाहिँ कन्सियसली त्यो दुईटा डाइमेन्सन्सलाई बढी भन्दा बढी ध्यान दिन्छ जुन कुरो इन्टिग्रेटेडले नदिन सक्छ. त्यति होइन. दुईटा एउटा साइन्स बेस्ड अप्रोच र आर्ट्स बेस्ड अप्रोच. अफकोर्स त्यसको त्यो जुन इन्टरमिङ्गलिङ हो त्यो इन्टरमिङ्गलिङलाई यसले बढी राम्रोसँग प्लान गर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो हो. हस् थ्याङ्क यू सर. खिल सर प्लिज अनम्युट एन्ड स्पिक. यस थ्याङ्क यू सर. सबैलाई नमस्कार. मैले यहाँ अब एउटा जिज्ञासा के राख्न खोजेको भने हामीले स्टिम अप्रोच स्टिम एजुकेसन भनिराख्दाखेरि हामी धेरै सब्जेक्टलाई छोडिरहेका छौँ, डिसिप्लिनरी कुराहरूलाई छोडिरहेका छौँ, अप्रोचतिर गइरहेका छौँ. यसो गर्दाखेरि हाम्रो करिकुलममा त्यो छोडेका छैनौँ. डिसिप्लिनरी तपाईँको प्रेमिसेस रङ भयो. डिसिप्लिनरीलाई छोड्दैमा ट्रान्सडिसिप्लिनरी हुँदैन. ट्रान्सडिसिप्लिनरी विदाउट फाउन्डेसन अफ डिसिप्लिन यु क्यानट बिकम अ ट्रान्सडिसिप्लिनरी. किनभने ट्रान्सडिसिप्लिनरी कन्टेक्स्टमा आउने जुन नलेज हो स्किल्स हो त्यसको सोर्स त डिसिप्लिन नै हो नि त. जेम्स बिनले के भनेको छ होइन. त्यसैले यो चाहिँ सब्जेक्ट छोड्ने भने होइन. अब यसमा मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने सर जस्तो हामीले इन्टेन्डेड करिकुलममा चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ इन्डिकेसन मात्रै गर्न सक्ने र ठ्याक्कै एक्सपेक्टेड के अरे इम्प्लिमेन्टेड करिकुलममा मात्रै बढी इम्प्लिमेन्टमा मात्रै बढी ल्याउन सक्ने हो कि होइन हुन्छ. हामीले एक्सपेक्टेड करिकुलममा चाहिँ यसलाई कसरी एडजस्ट गर्न सक्छौँ? यसो हामीले बनाइराखेको सिडिसीले बनाइराखेको एउटा ढर्राकोले हेरेर सरले भन्नुभयो होला. इफ यु सी अराउन्ड द वर्ल्ड होइन सो कल्ड डेभलप्ड एजुकेसन सिस्टम देन वी क्यान सी द intention and expectations presented in an integrated form in a form that demands more than one subject. हैन तपाईले इस्टोनियाको हेर्नुभयो अथवा इभन सिङ्गापुरको अलि पछिल्लो हेर्नुभयो भने अफ कोर्स सब्जेक्ट्स आर देयर. यो आइदर अर्को कुरै होइन. इट्स मोर लाइक कस्तो हो भनेदेखि नेस्टेड म्याप हो क्या. सब्जेक्टले सर्टेन स्किल्स दियो तर सबै स्किल्स दिएन. त्यसको आधारमा हामीलाई चाहिँ यो मोर इन्टरडिसिप्लिनरी मल्टिडिसिप्लिनरी चाहियो. त्यसले पुगेन. इन्टरडिसिप्लिनरीमा काम गर्यो त्यसले पनि पुगेन ट्रान्सडिसिप्लिनरी. सो दिस इज अ काइन्ड अफ कन्टिन्युम क्या. इट इज नट लाइक होइन त्यो सब्जेक्ट चाहिँदैन त्यसलाई बाहिर राखौँ भयो होइन. त्यसको मोर सफिस्टिकेटेड डिजाइन इज निडेड. अहिले हाम्रो डिजाइन चाहिँ सजिलो डिजाइन छ. इट्स नट अ सोफिस्टिकेटेड डिजाइन.
सब्जेक्टको लाइन बाहेक अर्को के होला भनेर हामीले सोच्नै सकेका छैन, सिटिसीले सोच्नै सकेका छैन, अथवा करिकुलम डिजाइनरहरूले सोच्नै सकेका छैन। But we need a sophisticated design that is more multidisciplinary. हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स अथवा आउटकम्स कम्पिटेन्सिज लेख्ने चाहिँ एकदम सब्जेक्टको लाइनमा हामीले लेखेका छौँ। Have we ever tried going beyond the subjects? हैन, किन competencies do not rely on subjects, outcomes do not rely on subjects. Subjects are means, not the end. तर हाम्रो अहिले के भएको छ भने मिन्स र एन्ड्स दुईटै सब्जेक्ट जस्तो भएको छ, 3 क्लास भन्दा माथि हैन, इभन 3 क्लास भित्र पनि त्यो हाम्रो त्यो देखिया छ। सो द्याट क्यान स्टिल बी एमेन्डेड नेक्स्ट टाइम। मैले यति भने खिल्छ। थ्याङ्क यू सर। ओके, नाउ ब्रिफली वी हैव केही जवाफ आएन। अब मैले म यहाँ केही भने मैले। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir, for making it clear. Anyway, we have esteemed educators as practitioners. Indra sir, Netra sir, Neeraj sir, could you speak 1 minute on this? Yeah. Okay, can I add something? Yes. अहिले खिल सरले भन्नुभएको कुरामा पनि अलिअलि भन्नु मन लाग्यो। अब हुन त अब बाल सरले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। अब इन जनरल कस्तो भने what I have understood is that we are culture with discipline knowledge, क्या, how to develop our discipline knowledge, because we were हाम्रो स्कुल एजुकेसन पहिला कस्तो भयो भने किताबमा जति पनि ज्ञानका कुराहरू छन् ती ज्ञानहरू सिकौँ, त्यस पछाडि अब एक्जामिनेसन आउँछ, त्यहाँ गएर लेखौँ, अनि जति नम्बर धेरै ल्यायो त्यति त्यो विद्यार्थी चाहिँ ट्यालेन्ट अब के हो सबै कुरा हुने। त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि वी एक्चुअली मच मोर फोकस्ड हैन, वी वेयर अब कम्पेल्ड भन्ने कि अथवा के भन्ने त्यस्तो भयो, नलेजतिर ज्ञानतिर बढी ध्यान दियो। अब सिपको कुराहरू स्किल्सहरू डेभलप कति गर्न सकियो अथवा गर्ने मौका पाइयो भन्ने कुरा अब त्यो तपाईँ हामी सबैले थाहा छँदैछ हैन। अनि अब यो स्टिम एजुकेसन एप्रोच जुन आएको छ, अनि इन्टिग्रेटेड करिकुलम इन्टिग्रेटेड एप्रोच आयो। अब यो इन्टिग्रेटेड एप्रोच यो सबै कुराहरू भनेको के हो भने इन जनरल भन्दाखेरि मल्टिडिसिप्लिनरी, इन्टरडिसिप्लिनरी, ट्रान्सडिसिप्लिनरी, जो सिम्पल नै हामी भन्छौँ हैन, त्यही सिम्पलकै कुरा गर्ने हो भने पनि मल्टिडिसिप्लिनरी भन्न साथ डिसिप्लिनहरुमा भएको ज्ञानका कुराहरू, सिपका कुराहरू नजानिकन त मल्टिपल डिसिप्लिनलाई त हामी इन्टिग्रेट गर्नै सकिँदैन हैन। तर इस्यु के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्कुल एजुकेसन है, अब अहिले त धेरै हाम्रो रिफर्मेसनहरु भइरहेछ, गरिरहेछौँ हैन। तर पहिलाको हिस्ट्री हेर्ने हो भने साइन्स पढौँ त्यसको भक्कु जानौँ भन्ने भयो क्या। अनि एउटा सब्जेक्ट अर्को सब्जेक्टसँग कसरी लिङ्क छ, त्यो सब्जेक्टमा भएका डिसिप्लिनमा भएका नलेज ज्ञानका कुराहरू त हाम्रो रियल वर्ल्ड प्रब्लम सल्भिङको लागि काम दिने हो नि त। त्यसको लागि कनेक्ट गरेर पढायौँ कि पढाउन भन्ने कुरा आयो क्या, अथवा पढ्यौँ कि पढ्यौँ। अब त्यो अब पढाएको भए के हुन्थ्यो होला अथवा नपढाएको भए के भयो भन्ने कुरा हामीले आफै त्यो बुझेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो डिसिप्लिनलाई अब खिल सरले भन्नुभएको इस्यु पनि एकदम राम्रो हो क्या वास्तवमा। त्यो वी फिल द्याट वान अल्सो। डिसिप्लिनका कुराहरूलाई छोडेर हामी यता बढी लाग्यौँ कि भन्ने भएको किन पनि हुनसक्छ भने हामीले त यत्रो वर्षौँसम्म अब त्यही किताबै पढेर डिसिप्लिनै पढेर अब विद्वान बन्यौँ, अब के बन्ने बनिसक्यौँ। त्यसो भने त्यसलाई क्लासरुममा कसरी पढाउने, विद्यार्थीहरूले चाहिँ हाउ क्यान दे एक्चुअली लिङ्क दोज नलेज एन्ड स्किल्स विथ फर सल्भिङ द रियल वर्ल्ड प्रब्लम्स भन्ने चाहिँ मेजर इस्यु भएको हुनाले अनि यो चाहिँ अहिले बढी हटकेक भएको हुनसक्छ। बट इट डजन्ट मिन द्याट वी लिभ द डिसिप्लिन नलेज, बिकज विदाउट डिसिप्लिन नलेज वी क्यान नट एक्चुअली गो इन्टु इन्टिग्रेटेड लर्निङ। त्यसैबाट पाएका ज्ञानका कुराहरू सिपका कुराहरूलाई हामीले इन्टिग्रेटेड गर्ने होला नि त भन्ने मैले यति भने चेत सर। अनि सरको चाहिँ मलाई के लाग्यो भने सर अलिकति मैले सरी त्यो किताब जुन छ मैले नै पनि अब 1 इयर एमएडमा सेयर गरेर त्यसका मेजर आइडियाहरू पनि मैले सेयर गर्ने गरे हो होइन। तर आज विनोद सरको यो छोटो मिठो मेन आइडियाहरू यति राम्रो ल्याउनु भयो कि मलाई चाहिँ आनन्द लाग्यो। इट वाज आउटस्ट्यान्डिङ विनोद सर। Thank you, Indra sir, for your important thoughts. You have put in chat also. सरले यहाँ लेख्नु भएको छ, so
how to deconstruct conventional practices through STEM education approaches भन्ने कुरा सरले राख्नु भएको छ. It's very powerful, I guess. Neeraj sir, Basanta sir, could you take a minute to share your thoughts? Netra sir got disconnected, I guess. Okay. Okay. Sir, I'll add a few of my concerns or my interest on this discussion today. So actually, Binu sir has brought a very prominent ideas that is helpful for all of us, as well as those who are seeking or those who are working on this STEM field. I also enjoy the book that it's my second attempt to read the book, as I also read that book previously. So today's my key takeaway from the book is like this book further explore our practices in the STEM fields based on what we have been practicing. So मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले स्टिमका विभिन्न एप्रोचेसहरू थटहरूलाई हामीले हेरेका छौँ. अब नाउ टाइम टु इन्टिग्रेट दोज अन आवर लेसन प्लान्स, अन आवर प्र्याक्टिसेस एन्ड देन चेन्ज आवर एजुकेसनल प्र्याक्टिसेस बाई बिङ एज अ एक्टिभिस्ट टिचर भनौँ न. अब अलिकति जसले चाहिँ अलिकति हाम्रो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ अझ इन्हान्स गरोस् र हाम्रो इन्टेन्सन के हो र हाम्रो पर्सपेक्टिभ के हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग विद्यार्थीसम्म पुर्याउन सकौँ भन्ने नै हाम्रो आजको उद्देश्य पनि हो. र यो आजको हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रै डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित एजेन्डा भएको हुनाले अलिकति अनि फेरि यो अलिकति पपअप पनि भएको छ. सबै एरियामा स्टिमको कुरा गर्नुहुन्छ. कसैले स्टिमलाई अघि विनोद सरले पनि सुरुमा भन्नुभएको छ, कसैले स्टिमलाई चाहिँ ठुल्ठुलो ल्याब बनाइदिने त्यसको विषयमा भने कसैले चाहिँ एप्रोचको एजेन्डामा कुरा गरेका छन्. हाम्रो एजेन्डा चाहिँ निड बेस भनौँ न, एप्रोच पनि हो. एप्रोचको साथसाथै आवश्यकता अनुसार के रिसोर्सेसहरू चाहिँ स्टिमले डिमान्ड गर्दै जान्छ. जस्तो मेकर स्पेस पेडागोजीको कुरा गऱ्यौँ भने स्टिमको पार्टबाट के फोकस हुन्छ त भन्ने हाम्रो फर्दर एजेन्डाहरूमा हामी पछि पनि छलफल गर्दै जान्छौँ. सो विथ दिस आई जस्ट वान्ट टु ऱ्याप अप. सो ओभर टु चेसन. Thank you, Neeraj sir, for important thoughts. Basant sir, Netra sir, are you there? Disconnect हुनु भयो कि जस्तो लागिरहेछ. Now finally, for note of encouragement, केही अब छुटेका कुराहरूलाई समेट्दै आजको सेसन समापनको लागि I would like to request our respected guru, Dean and Professor of School of Education, Balchandra Loitel sir. May I invite you for final remarks, sir? मेरो त्यस्तो फाइनल त केही हुँदैन. थ्याङ्क यू भेरी मच. एकदम यो प्रोसेस जुन छ, यो प्रोसेसमा आज विनोद सरले जुन स्टिम एजुकेसनको हामीले निकै धेरै प्रयोग गरिराखेको किताबको सेयरिङ गर्नुभयो. विच इज सबै किताब त यो छोटो समयमा सेयर गर्न सम्भव पनि हुँदो रहेनछ. मैले पनि अस्ति एउटा ट्राई गरेँ. र अब मैले के एउटा कुरा इन्करेज गर्छु अरू साथीहरूलाई पनि, लेट्स रिड. एन्ड यो रिडिङ प्रति हाम्रो मैले के पाउँछु भने एउटा म अन्यथा नलिनु होला, मास्टर्स पिएचडी गर्ने साथीहरू हुन्छ, रिडिङ प्रति प्रकारको अप्याथी पाइन्छ नेपाली हाम्रो विद्यार्थीहरूमा. भर्खर पढ्नु नपरे हुन्थ्यो कि त पेपरहरू आर्टिकलहरू गाह्रो छ पढ्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने, र रिडिङ फर प्लेजर पनि छैन. अथवा ठिकै छ कोर्सका किताब नपढे पनि कथा कविता साहित्य पढ्न चाहिँ मलाई नै मान्छे भए पनि हुन्थ्यो होइन. बढीमा बढी धेरैभन्दा धेरै अन्यथा नलिनु होला, पत्रिका चाहिँ पढ्ने, अनलाइन त्यो पनि अब अनलाइनमा अभाइलेबल छ, त्यो चाहिँ पढ्ने. किताब भर्सक पढ्न नपरे हुन्थ्यो, आर्टिकल पढ्न नपरे हुन्थ्यो. जुन हाम्रो लिटरेरी ओरिएन्टेसन हाम्रो हुनुपर्ने हो होइन. अब लिटरेरी भनेको टेक्सुअल ओरिएन्टेसन त्यो चाहिँ एकदमै आजभोलि कम भएको छ. त्यो टिचरहरूमा पनि कम भएको छ, यसकारण विद्यार्थीमा पनि कम भएको छ. त्यो कुरा चाहिँ अब त्यसले हाम्रो प्रोग्रामहरूमा पनि असर गरेको छ. साथीहरूमा भर्खर यो पेपर पढ्न नपायो भइहाल्थ्यो नि, अथवा किन पढिराख्नु पर्यो र यो आइडिया मात्रै भयो. त्यसैले टिचर एजुकेटर हुन, रिसर्चर हुन आइडिया बिना त केही हुँदैन. अनि हामीसँग भएको सीमित आइडिया 2-4वटा काम गरेपछि सकिन्छ. र अनि जस्तो एउटा कुनै नयाँ मानव स्टिमकै कुरा गरौँ, एक दिन प्रयोग गरेर हुँदैन क्या. यसमा हामीले चाहिँ कुनै पनि नयाँ आइडियामा अब
एउटा कुनै आइडिया छ जसले हामीलाई प्रयोग गर्दै आएको छ एउटा गजबको तपाईलाई भनौँ एउटा कन्फरेन्समा हामीले चाहिँ आइडियोलोजिज इन एजुकेसन भन्ने डिस्कसन थियो एकजना विद्वानले के भन्नुभयो भने म चाहिँ आइडियोलोजी फ्री भनेर अथवा आइडिया फ्री भनेर नबस्नु होला तपाईले आइडिया चिन्न सक्नु भएन आइडियोलोजीको बारेमा थाहा पाउनु भएन भनेदेखि आइडियोलोजीले तपाईलाई प्रयोग गर्छ इन्स्टेड अफ युजिङ योरसेल्फ यु using a particular idea or perspective, the perspective starts using yourself. त्यसैले अहिले हाम्रो शिक्षा सुधार भनेको कुरा त्यति सजिलो कुरा स्किल्स दिने यो दिने भनेर होइन टिचर कन्सियस नभएसम्म टिचरले सिफ्ट नल्याएसम्म विद्यार्थीमा सिफ्ट आउँदैन अनि त्यो सिफ्ट ल्याउने एउटा ठाउँ भनेको एउटा पावरफुल ठाउँ भनेको हामीले चाहिँ किताबहरू पढौँ बुक्स आर पावरफुल मिन्स फर आवर सिफ्ट फर आवर आइडियाज त्यसैले कुनै कुरा किन भएन भनेर खोजी गर्न पनि जस्तो हामीले मानौँ न स्टुडेन्ट सेन्टर्ड क्लासरुम बनाउन खोज्यौँ हामीले सकेनौँ किन सकेनौँ त के कारण रहेछ अरू रिसर्चले के भन्दा रहेछन् अथवा आइडियाहरू के रहेछन् त त्यसको खोजी हामीले त्यसैले हामी कन्सियस बन्ने हो भने आइडियाहरूले हामीलाई नचलाउन् हामीले आइडियालाई चलाउँ त्यो नै हाम्रो चाहिँ वास्तवमा यो ट्रान्सफर्मेटिभ लर्निङ ट्रान्सफर्मेटिभ स्टिम एजुकेसनको मेजर गोल चाहिँ त्यो हो त्यही भएर पढ्ने खोज्ने क्रिटिकल्ली रिफ्लेक्ट गर्ने त्यो अथरले किन त्यसो भन्यो होला किन मेरो सोचाइ र अथरको सोचाइमा किन फरक परिराखेको छ उसले किन त्यो आइडियालाई यसरी प्रस्तुत गर्यो होला भन्ने हिसाबले हामीले जबसम्म सोच्दैनौँ हामी वास्तवमा हामीले राम्रो शिक्षक हामी बन्न सक्दैनौँ त्यो कुरा मलाई पनि लागु हुन्छ हामी सबैलाई लागु हुन्छ अलिक मैले नमिठो कुरा भने तर हो चाहिँ यही फेरि आइडियालाई हामीले चलाउन सकेनौँ भने आइडियाले हामीलाई चलाइदिन्छ तर हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले चलायौँ भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ म यो आइडियाबाट अपरेट भएको छु म यो चलाउँदैछु होइन भन्ने थाहा हुन्छ तर यदि होइन आइडिया कहाँ हो स्किल मात्रै हो मलाई त यो यसो टापटिपे बिहान कसरी गर्ने एक्टिभिटी चाहियो वर्कसिट चाहियो मात्रै भनेर सोच्यौँ भने फेरि त्यो आइडियाले हामीलाई चलाइदिन्छ क्या त्यो पनि चाहिन्छ नचाहिने होइन स्किल्स इज अल्सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट तर त्योभन्दा अगाडि पावरफुल कुरा त्यो जुन पर्सपेक्टिभ हो त्यो पर्सपेक्टिभ हामीसँग नहुँदा चाहिँ त्यसले कसको पर्सपेक्टिभ त्यो चाहिँ पर्सपेक्टिभ चाहिँ हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन उसले चलाइदिइरहन्छ हामीलाई त्यही भएर लेट्स थिङ्क थ्रु दिज लाइन्स हामीले यो बुक टक गरेको कारण पनि त्यही हो किताब पढौँ हप्तामा एउटा किताब पढौँ अथवा एउटा च्याप्टर पढौँ एउटा पेपर पढौँ र त्यसलाई चाहिँ अब कन्टेस्ट गरौँ च्यालेन्ज गरौँ त्योबाट प्रभावित हौँ त्यसलाई त्योबाट प्रभावित नहुने पनि छ भने त्योबाट योबाट त खासै रहेनछ पनि भनौँ होइन यो चाहिँ कुरो एकदम पावरफुल छ भनेर भनौँ त्यसैले लेट्स किप रिडिङ एन्ड सेयरिङ विथ अदर्स अर्को हप्ता हामी अर्को टक लिएर सायद हामी फेरि आउँछौँ यसमा चाहिँ अनिरुद्ध सर र चेत सरले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच यति भन्दै अब आजको हामी यहीँ टुङ्ग्याउनेतिर गयौँ होला होइन चेत सर हजुर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू विनोद सर फर मेकिङ दिस इन्टरेक्टिभ सेसन ह्यापन एन्ड थ्याङ्क यू डिन सर फर यर नोट अफ इन्करेजमेन्ट एन्ड कन्टिन्युस गाइडेन्स thank you everyone for your active engagement. Namaste. See you next week at 6 p.m. Stay well. Bye bye. Namaskar.